جی Hello, مسکان I'm جی so کیسی ہیں آپ؟ sorry. میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ کیسے ہیں؟ جی ٹھیک ہے. I am so sorry. میں نے بالکل ریئلائز نہیں کیا کہ لائیو آلریڈی اسٹارٹ ہو گئی تھی. میں جوائن کر لیا تھا آپ لوگوں نے مجھے اور ہماری بحث چل رہی تھی یہاں پر. ارے واہ، یہ اچھی بات ہے کہ ہر گھر میں بحث اس طریقے سے چلنے چاہیے اور اسلام کے بارے میں ڈسکشن ہونا چاہیے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج جو ہمارا چینل کام کر رہا ہے یہ لوگوں کے اندر بیداری لا رہا ہے کہ بھائی ڈسکشن کرنا ہے، غلط کو غلط بولنا ہے، اور جو اس کو صحیح کہہ رہا ہے اس کو ثابت کرنا پڑے گا کہ کیسے صحیح ہے. تو ہم خوش ہوئے، ہمیں اچھا لگا. تو مسکان جی ابھی تک آپ مسلم ہیں؟ نہیں بالکل نہیں. آئی ہوپ آپ کو یاد ہوں میں کہ میں نے کافی مہینوں پہلے ایکچولی جوائن کیا تھا اور میں نے بولا تھا میرے ماما کو میں لے کر آؤں گی. ارے ماما کو یا نانا کو؟ کون سی ماما والی کو. آپ؟ ماما ایک نانا کو بولا تھا پچھلے رمضان میں، ابھی رمضان آنے والا ہے، وہ آج تک نانا کو نہیں لے کے آئی، وہ یو کے میں تھی. نہیں ماما میں کو آپ ماما لے کو کے آئی ہیں؟ جی ماما کا بولا تھا میں نے. میں آلموسٹ ابھی 3-4 مہینے ہو گئے if I'm not wrong. میں نے بہت کوشش کی کہ ان کو لے کر آؤں. آپ کے ماما عالم ہے نا؟ جی عالم، قاری، قاضی ساری ڈگریاں کی ہوئی ہیں انہوں نے. تو ابھی ہے ساتھ میں ماما جی آپ کے؟ جی ہم ہی لوگ بیٹھ کے بحث کر رہے تھے جو آپ کو انٹرپٹ کر رہے چلیے تھے اب بیچ میں. آپ کو مسکان جی آپ کو بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے بیاف میں ہم بحث کریں گے. ذرا جی ماما جی کو آپ مائک دے دیں گی یا نزدیک لے کے آ جائیں گی؟ بالکل نہیں بالکل میں ابھی مائک دے دوں گی. بس میں آپ کو اتنا بتا دینا چاہتی ہوں کہ ہم آپ آرام سے کوئی بات کریں گے، ہاں وہ تو گستاخی نہیں الگ کریں ہے، گے. وہ میں نے بولا تھا. جی بالکل پلیز خیال رکھیے گا اس بات کا، بیکاز میں کوئی ایشو ضرور، نہیں چاہتی یہاں پر، 110%. بیکاز میں آلریڈی 110%. سب کے سامنے آ چکی ہوں ایسے. تو ٹھیک ہے، ایک ہم اور خیال بات، رکھیں گے. جی پلیز. اور ایک اور بات، مین آپ بڑی ٹاپکس پکڑیے گا، ایسی چھوٹی موٹی پکڑیں گے وہ جلیبی بناتے ہی رہیں گے. تب سے نہیں، میرے آج کا ساتھ وہی ٹاپک کھیل بہت رہی بڑا ہے. ہے. آج کا ٹاپک I'm اتنا so بڑا sorry، ہے. آج کا ٹاپک میں نے دیکھا نہیں ہے. بٹ اگر آپ پرٹیکولرلی ایک ٹاپک کو لے کر ایک ہاں کریں ہاں گے، پاسبل ہے کہ وہ بھاگنے کی کوشش کریں. تو نہیں، وہ ہم جو بھاگنے نہیں دیں گے مسکان جی. میں کیا کہہ رہا ہوں، آج کا ٹاپک اتنا بڑا ہے کہ اس پہ 10 لاکھ کا انعام رکھا ہوں میں. آپ سوچو چھوٹے موٹے ٹاپک پہ 10 لاکھ کا انعام رکھوں گا؟ جی نہیں نہیں نا، ٹینشن نہیں لے، ہم نہیں بھاگنے نہیں دیں گے ان کو. آپ دیجئے ٹھیک ان ہے کو. ٹھیک ہے. لو ہلو. جی جناب کیسے ہیں آپ؟ سب دعا ہے سر. آپ دعا کیسے ہے ہیں؟ آپ. ہم بھی ٹھیک ہے ایک دم. آپ یہ مولانا کا کورس پورا کیے ہوئے ہیں؟ جی. اچھا، کہاں تک پہنچے؟ کس لیول تک؟ مفتی لیول تک پہنچے؟ کہاں تک پہنچے؟ ہاں مفتی ہیں. ارے واہ، مفتی ہے. کدھر دیوبند سے فارغ ہے کیا؟ بریلوی مکتب فکر سے تعلق ہے آپ کا یا اہل حدیث ہے؟ نہیں کوئی سے بھی مسلک سے ہمارا تعلق نہیں ہے، ہم اسلام سے تعلق رکھتے ہیں، مسلمان ہیں. ہاں لیکن پڑھائی جو آپ نے کی ہے، مجھے جہاں تک میرا علم ہے ہندوستان کے بارے میں، کوئی بھی ایک ایسا مدرسہ نہیں ہے جو مفتی کا کورس کرواتا ہو جو کسی مسلک سے نہ جڑا ہو یا جس کی آئیڈیالوجی کسی مسلک سے نہ ہو. تو جو 3 میجر آئیڈیالوجی جو مجھے پتا ہے، 4 شیعہ کو میں کنسیڈر نہیں کر رہا ہوں، obviously آپ شیعہ نہیں ہے. تو جو اہل سنت میں سے جو 3 میجر کیٹیگریز ہے جن کے مدرسے جہاں سے مفتی اور یہ سب کورس ہوتا ہے، اس میں سے ایک تو بریلوی حضرات ہے، اہل سنت والجماعت بریلوی. ایک ہے اہل سنت والجماعت دیوبندی حضرات، اور ایک ہے ہمارے اہل حدیث حضرات، سلفی حضرات. تو آپ جس مدرسے سے فارغ ہے obviously وہ ان تینوں میں سے کسی نہ کسی سے تو جڑے ہوئے ہیں. تو کہاں سے آپ نے کیا ہوا؟ ہم نے دیوبند سے کیا ہوا ہے. تھینک یو، دیوبند سے کیا ہوا ہے. دیوبندی ہیں ہمارے بھائی. That's good. تو مفتی صاحب، یہ کون ابھی یہ دوسرا آدمی کوئی بولا کیا؟ نہیں ہمارے بھائی بات کر رہے، بولو. اچھا، بھائی صاحب بھی عالم ہے؟ نہیں عالم نہیں. اچھا، تو آپ بات کرنا پسند کریں گے یا بھائی بات کرنا پسند کریں گے؟ نہیں ضرور دونوں بات کر دونوں سے بات کریں، دونوں سے چلیے بات کریں. دونوں سے کر لیں گے، کوئی مشکل نہیں. یار بھائی لوگ جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں سبھی لوگ ذرا اپنے جو بھی حضرات سو گئے ہیں سب کو بھیجیے. آج ہمارے ساتھ مفتی صاحب جڑے ہوئے ہیں. ہمارے لیے یہ ایک سرف کی بات ہے
کہ हमारे चैनल पे बड़े जमाने बाद मुफ्ती साहब आए हैं। मुफ्ती साहब, आपको अभी तकरीबन 6300 लोग लाइव देख रहे हैं और आगे भी देखेंगे, तो ये चीज आपको बता देता हूँ। अच्छा, एक आज का अच्छा जो मुफ्ती टॉपिक है, साहब, सर मुफ्ती साहब अपना इसमें ग्रामी बताना लोगों को पसंद करेंगे कि आपका इसमें ग्रामी क्या है, या आप इसमें छुपाना ग्रामी चाहेंगे? रहने दो ऐसे ही, रहने नाम दें। की कोई जरूरत। हाँ, आपका नाम क्या है सर? हजरत आदम। हजरत आदम। और मेरा नाम साहिल। जी सर। नाम आपका तो सही है या ऐसे ही बोल रहे हैं इब्ने आदम के हिसाब से? नहीं, मैं इब्ने आदम नहीं, मैं खुद आदम हूँ। अच्छा, ये एक डिस्कशन नहीं है मुफ्ती हाँ, साहब, ये अभी फिलहाल ये डिस्कशन नहीं है। आपने नाम पूछा, हमने नाम बता दिया, ठीक है। हाँ, असल डिस्कशन की तरफ आते हैं। हाँ, आज का टॉपिक है हाँ, 10 लाख का उस पे इनाम है, आप भी जीत के 10 लाख को ले सकते हैं। हाँ। नहीं, हाँ, इनाम नहीं टॉपिक चाहिए ये, हमारे को, मसला सही अच्छा होना कोई चाहिए। मुश्किल नहीं, अभी हाँ लोगों में ना फसाद लीजिए, फैलाने से अच्छा है लोगों जी को जी सही कोई मालूमात मुश्किल, देना चाहिए। आप बिल्कुल सही मालूमात दीजिएगा, इनाम नहीं लीजिए, वो आपके ऊपर है। लेना चाहते हैं तो हम दे देंगे, नहीं लेना चाहते हैं तो नहीं देंगे, कोई मुश्किल नहीं नहीं। नहीं, इनाम की जरूरत नहीं है। चलिए, चले, अगर सर ये जिसमें बहुत जीत अच्छा। गए तो दीनी साहिल साहब इनका मालूमात इनाम सही जो हो। है ना, इनका इनाम जो हाँ, है आप मसाजिद को डोनेट कर दीजिएगा, जब ये अगर चलिए जीत गए वैसा तो। कर देंगे, चलिए बहुत जी जबरदस्त। जी। अच्छा मुफ्ती साहब, आज का चैलेंज ये है, सवाल ये है हाँ, कि क्या अल्लाह ने या हाँ, रसूलुल्लाह ने हाँ, किसी एक आयत में, एक हदीस में इस बात का जिक्र किया है कि लौंडियों के साथ सेक्स करना हाँ। हमने हराम करार दे दिया है। क्या आम करार दिया है? हराम करार दिया है, नाजायज करार दिया है, जिना लौंडी करार का पता दिया नहीं है। होगा सर, लौंडी को एक्सप्लेन लौंडी कर नहीं दें पता सर। आपको? मलकल यमी, हाँ, मलकल यमी। लौंडी पता है सर। लौंडी का तो जमाना खत्म हो गया ना, तब तो जमाना वैसा था, जमाना जाहिलियत का था। तब लौंडियां थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लौंडियों का जमाना खत्म कर दिया, आजाद कर दिया, गुलाम आजाद कर दिए। जब जंगों में मेरे जाते सवाल थे। के, मुफ्ती साहब मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। क्या कुरान में या हाँ, रसूलुल्लाह की हदीस में, हाँ, कुरान से एक आयत, हालांकि हम आपके सामने भी कुरान की आयत पेश कर देंगे, हाँ, जहां पे अल्लाह इस चीज की इजाजत दे रहा है कि आप लौंडियों के साथ हाँ, रिलेशनशिप बना सकते हैं, सेक्स कर सकते हैं, हाँ, उनसे आपने अपनी शर्मगाहों की हिफाजत नहीं करना है, ये हाँ, बीवियों और लौंडियों के लिए छूट है, तो ये हम हाँ। आपको बता देंगे। तो जी। हलाल का तो मिल गया। हाँ। क्या अल्लाह ने और रसूलुल्लाह ने इस हेलो। चीज को हराम किया या नहीं किया, इस सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। पहले इस साल का सवाल का जवाब दे देंगे तो हम आपके साथ फिर आगे चलेंगे। लौंडियों के साथ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया ना, हदीस तो है। बाद में दिखाइए, लौंडियों का मना, यही हदीस, यही हदीस चाहिए सर हमें। 10 लाख का इनाम इसी इसको हदीस नोट पर डाउन है, ये दे करते दीजिए। चले एडम साहब, नोट डाउन करते चले कि हमारा हाँ 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 डिस्कशन सर, क्या हो रहा यही साहिल साहब, इसी पे तो 10 लाख का इनाम है सर। है। ये हाँ ये हदीस ले लीजिए, लें। वाह वाह वाह, ये अभी मैं, अभी क्या बात अभी है। मुफ्ती लौंडियों साहब का तो आज रहेगा हदीस देंगे और 10 लाख 10 मसाजिद को 1-1 लाख रुपया प्रोवाइड किया जाएगा इनकी सर आपको तवस्सुत से। बहुत सारे हदीसें बता देंगे। लौंडियों का जमाना खत्म हो गया, हुजूर अच्छा सल्लल्लाहु सर अलैहि एक वसल्लम ने हदीस, मुफ्ती गुलामों को साहब एक आजाद मिनट रुकिए करने ना, का ये कर दिया। मुफ्ती हाँ। साहब एक मिनट रुकिए ना, मैं नोट डाउन कर रहा हूँ, ठीक है। आप आपसे सवाल किया गया था, लौंडियों से निकाह करने का हुक्म दे एक, दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में। हाँ देखो, शराब मुफ्ती जिस साहब, तरह हराम हुई। मुफ्ती हजरत साहब थोड़ा हाँ, सबर करेंगे मुफ्ती साहब, प्लीज। मैं नोट डाउन कर रहा हूँ आपकी स्क्रीन के सामने, प्लीज। जी। हमने सवाल किया था, क्या कुरान में या सही हदीस में हेलो। लौंडियों के साथ, इसमें हम्म, मैं एक ऐड भी कर देता हूं, बिना शादी हम्म, के के सेक्स करने को हम्म। हराम करार दिया, ठीक है। अब हाँ। आपने, इन्होंने कहा हाँ दिया, हम्म, हाँ दिया, इन्होंने नहीं, कहा हाँ दिया। उसमें दो चीज है एडम साहब, इसमें भी दो चीज है। पहली चीज ये हाँ, है, इन्होंने सीधा हदीस पे जम मारे, तो मैं इनसे पहले सवाल, मैं पहले सवाल कर लेता हूं, हम देख ले क्या कुरान में हराम किया गया?
मुफ्ती साहब, हेलो, क्या कुरान में हराम किया गया? कुरान में देख के बोलूंगा मैं आपको। आप मुफ्ती साहब है ना? हाँ मुफ्ती साहब हैं, अभी मुताला करके बहुत दिन हुआ रहता है, देख के उसके बाद सर्च करके बताऊंगा मैं। अच्छा, मतलब कुरान का इनको अभी पता नहीं है कि कुरान में हराम किया या नहीं किया। ठीक है, कुरान का पता नहीं है, लिख इसको दें साहिल पेंडिंग में साहब, रखते हैं। कुरान, मुफ्ती साहब को कुरान का नहीं पता, लिख दें साहिल साहब। मुफ्ती साहब को नहीं, कुरान में मुफ्ती क्या साहब को हुक्म है? कुरान का नहीं, क्या हुक्म नहीं नहीं, है? कुरान में क्या देखो सर, हुक्म हर है वो मसला अभी फिलहाल नहीं पता। हाँ हाँ, फिलहाल फिलहाल नहीं नहीं पता। पता। हाँ ठीक है, सही हदीस पे अब आ जाते हैं। सर, सही आपको हदीस पे मैं अभी आपने कहा। पूछने के लिए क्या हूँ, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा से जो निकाह किया था, नहीं, अभी ये ये टॉपिक नहीं है, गलत उस है पे भी क्या? बात कर लेंगे, उस पे भी नहीं, बात कर हम लेंगे। अभी जो टॉपिक पे आपको बात करने के लिए हमने कॉल किया है, ये टॉपिक है हमारी। अच्छा, इस अब पे नहीं बात करना टॉपिक चाहते अभी? दूसरी, हाँ दूसरी टॉपिक हम बात कर चेंज रहे कर हैं। देंगे, हाँ हम चेंज कर देंगे आपके लिए। क्या हाँ, आप अभी इस टॉपिक पे बात नहीं करना आप चाहते? इसको क्या मानते हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लौंडियों के साथ बगैर निकाह के सेक्स करने का अभी भी इजाजत दी है? हाँ, आप कि इससे किधर भी साबित मना? करेंगे? मैं कुरान से साबित करूंगा, कभी भी हराम नहीं हुआ है, इजाजत दी है। मैं अभी साबित कर देता हूँ, आप मान लेंगे मेरी या बात? हजरत, अभी अभी या लौंडियां हजरत, किधर है सर? या हजरत, साहिल भाई, हाँ साहिल भाई, या हाँ, हजरत, आई एम सो सॉरी मुफ्ती साहब, आई सर, एम सो सॉरी। सर मुफ्ती साहब अब आपने, लौंडियों का मुफ्ती साहब जमाना एक ही सेकंड, नहीं मैं रहा, माजरत के तो साथ, लौंडियों के साथ मुफ्ती करने साहब, का ये आपको इजाजत कहाँ मुफ्ती से साहब देंगे माजरत आप? के साथ, मुफ्ती साहब जी माजरत के साथ, मैं हाँ सॉरी प्लीज, आपने अभी कहा कि हदीस में है, कुरान का आपको पता हाँ नहीं हदीस में है, वो हदीस दे दे। हाँ। मैं तो ये हदीस मांगना चाह रहा हूँ, मैं तो आपके पाँव हेलो। पड़ता हूँ कि आप मुझे हदीस दे दें। मैं हम्म, पाँव पड़ता हूँ, आपकी हदीस दे दे मुझे, जिसमें मना किया है, हराम कर दिया है। हाँ, हराम कर दिया गया है, कि बिना वो हदीस दे सर दे मुझे। आप मैं सर आपके पैरी पैता हूँ, आ- मैं सर, ये आपके हाथ हदीस जोड़ ही के हुजूर बिन्नत करता सल्लल्लाहु हूँ अलैहि वसल्लम ने कि हदीस दे लौंडियों दें। को खत्म किया, गुलामों को आजाद करने के जो हदीसें जी हैं, सर, जो ये हदीस दे दें। यही हदीस है, उसकी जी हदीस जी, है। कैसे हदीस प्लीज दलील दे दें। बनी? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लौंडियों को खत्म कर दिया, गुलामों को आजाद करने का हुक्म दे सर दिया, यही सर हदीस सर इसके सर मुफ्ती साबित साहब, करती है आपको। जी हदीस दे दें, हदीस दे दें, हदीस दे दें। हाँ, कि आज से बंद, आज से लौंडी नहीं बनाना है, आज से गुलाम नहीं बनाना है, और जितने गुलाम रखे हुए हो सबको आजाद कर दो। ये हदीस दे दो। चलो, अब हम ये भी मांग नहीं करेंगे आपसे कि सेक्स हराम किया है नहीं किया। ठीक है ना एडम सर, साहब, थोड़ा आसान कर जी देते जी, हैं सर इनके आप लिए। सर आपका नंबर दे दो, आपको हदीस नंबर के नहीं नहीं साथ सर, यहाँ हवाला सर और लाइव बाप में के साथ सर, नहीं, सर बाप के साथ लाइव देखो में, आपको भेजता हूँ। अभी देखो सर सर, मैं लाइव अभी में, लाइफ में, मैं अभी देखो आपको सर लाइफ में ही, कल कल ऐसे तो नहीं आपको ना लाइफ में चलता ना आपका सर, फोन मुफ्ती नंबर दे दो, आपको मैं हदीस सर और आप बाप नंबर मुफ्ती के साथ भेजता हैं, हूँ। सर आप मुफ्ती हैं। हाँ मुफ्ती हैं सर। सर फिर आपसे मदद मांग रहे हैं हम। नहीं, मदद मांग रहे हैं, आपको मैं टाइम लेके ही दे दूंगा ना, पूरा हदीस के साथ आपको फोटो ही पिक्चर नहीं भेज ना देता हूँ सर, हदीस का। सर विनती करता हूँ आपसे सर। अच्छा, एडम साहब, इनके नहीं पास आपसे नहीं है। नहीं, अच्छा आप सुनिए, लोगों को फंसा अच्छा के एक ऐसे मिनट, वैसे नहीं 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 फंसा। मुफ्ती साहब मसले सुनिए, बता मैं के मैं गलत थोड़ा गलत बातें आसान कर करके देता हूँ आप। हाँ अरे मुफ्ती साहब, मैं आसान कर देता हूँ। अच्छा एडम साहब, जाहिर सी बात है कि ना कुरान की ऐसी कोई आयत है, ना कोई हदीस है, ये मुफ्ती साहब को शायद पता होगा। तो जाहिर सी बात है, अब वो आगे नहीं बढ़ सकते, तो इनसे एक ही चीज का इसरार करना ये मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं होगा। दुनिया देख रही है, अभी 6200 सर, लोग आप देख रहे हैं। लौंडिया अभी कहाँ से लाएंगे वो बताओ? सर एक मिनट रुको ना मुफ्ती साहब, हाँ हाँ। मुफ्ती साहब रुको ना। अच्छा, नहीं, अब तो भाई जो देखो, लोग, अभी जो मसले की जरूरत नहीं है, मुफ्ती अभी इंसान साहब को जो थोड़ा रुक जरूरत, जाओ, आपका सर आप मेरी मेहरबानी बात करो। सुनो। आपके पास सही हदीस अभी अभी मौजूद पेट का नहीं है। दर्द है, पेट का दर्द है बोले तो अब आम सर का इलाज कर लो, मैं ऐसा हो रहा है। सर मैं इनका आंसर दे दूं साहिल भाई, फिर आप कंटिन्यू कर लीजिएगा। जी सर, आप यस अफगानिस्तान आ प्लीज। जाइए मेरे साथ, मैं आपको लौंडियां दिखा देता हूँ, सारा कुछ दिखा देता हूँ। सर आप अफगानिस्तान आ जाइए, हेलो। मैं इस्लामिक लौंडियां भी दिखा देता हूँ आपको। उसके अलावा आप मेरे साथ सीरिया आ जाइए, मैं आपको इस्लामिक लौंडियां दिखा देता हूँ। सर मैं खुद आपको बकल्लम खुद इस्लामिक लौंडियां प्रोवाइड करूंगा, बाकी चीजें छोड़ दीजिएगा। तो आपने सिर्फ ये दिखाना है कि रसूल ने कहाँ पे हराम किया, ये दिखाना है। आजकल को छोड़ें, हाँ अभी आपने रसूल ने कहा हराम किया, वो दिखाना है। सर साहिल साहब कंटिन्यू कीजिए, इनका जवाब हाँ, इनको नहीं दे वो दिया। उनके पास तो, सर एडम साहब वो तो, आपका फोन नंबर दे अरे दो, आपको मुफ्ती मैं साहब कल एक आपको मिनट प्लीज हाँ रुकेंगे? इतने एहतराम के साथ हम आपसे पेश आ रहे, बात कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, थोड़ा रुक जाओ ना।
میں صرف لوگوں کو اپڈیٹ یہ دے رہا ہوں کہ مفتی صاحب کے پاس اس بات کا، حالانکہ مفتی ہے دیوبند سے فارغ ہے، ان کے پاس اس بات کا ابھی کوئی حوالہ موجود نہیں ہے، اس وجہ سے ہم ان کو بھی فورس نہیں کر رہے. ان کو تا قیامت تک کا چیلنج ہے. ایک یار سنو ایک منٹ. یار ایک منٹ رکو بھائی صاحب، ایک منٹ رکو. میرا چیلنج میں پھر سے دوہرا دیتا ہوں. ہمارا چیلنج ان کو تا قیامت تک کے ہے، یہ یا ان کے مدارس سے سب سے بڑا جو مفتی ٹیچر عالم ہوگا وہ آ کر اس بات کو ثابت کر دے، اللہ کے رسول سے ثابت کر دے کہ آج سے لونڈی والا سسٹم بند، جتنے لونڈی جتنے لوگوں کے پاس ہے سب آزاد کر دو، آج سے ختم. جس دن یہ اگر آ جائے یا ان کے استاد آ جائے یا دنیا کا سب سے بڑا عالم آ جائے اور ثابت کر دے، اس دن ہم 1 لاکھ روپیہ مسجد میں جو مسجد تعمیر ہو رہی ہے اس میں ہم ڈونیشن کریں گے. یہ وقت ان کے پاس قیامت تک کے لیے ہے. سر آپ لونڈیاں کیوں رکھتے ہیں؟ نکاح کر لو نا، بیوی بنا لو، 4 کی اجازت. یہی بات اگر یہ اتنی پیاری بات اگر آپ کے اللہ نے اور رسول اللہ نے کہہ دی ہوتی نا مفتی صاحب، تو آج ان کے پیر چومتے ہم لوگ. اگر جتنی پیاری بات ابھی آپ نے کی ہے نا کہ لونڈیاں کیوں رکھتے ہو، نکاح کر لو، یہ جو ابھی الفاظوں کی ادائیگی کی ہے آپ نے مفتی صاحب، یہ الفاظ اگر اسوۃ اللہ حسنہ، نے قرآن میں 4 بیویوں کی اجازت اسی لیے یار دی، ایک اگر منٹ انصاف کر سکتے ہو، تم پال سکتے ہو، ان کو وہ درجہ دے سکتے ہو، یہ کرو. تب وہ زمانہ ویسا تھا، زمانے جاہلیت میں تھا ویسا. مفتی صاحب اس کی بھی تو سن لینا بیچارے کی، وہ بھی یہاں پہ بیٹھا بیچارہ، اس کی بھی تو سٹیٹمنٹ پوری ہو لیتے نا، اپنی پوری کرتے جا رہے ہیں. بولو. میں یہ کہہ رہا ہوں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جو دنیا کے بیسٹ رول ماڈل ہے، اسوۃ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے. اگر انہوں نے جو ہمارے مفتی صاحب نے ابھی یہ 4 الفاظوں کی ادائیگی کی، 4-5 جو بھی ایگزیکٹ میں نہیں گنا، کہ آپ لونڈی کیوں بناتے ہو، نکاح کر لو نا، اگر یہ اسوۃ حسنہ کے منہ مبارک سے نکل گیا ہوتا، اس اسوۃ حسنہ کے میں پیر چوم لیتا. لیکن افسوس، ہائے افسوس، نہ اللہ نے یہ بات کہی، یہ پیارے الفاظ نہ رسول اللہ نے کہے، بلکہ اللہ تو کچھ اور کہتا ہے، وہ تو اجازت پھر تو دیتا کون ہے. سکھایا یہ سب آپ کو؟ ایسے سب رہنے کا کون سکھایا؟ آپ نے سیکھ لیا کیا؟ بالکل. آپ اس کو صحیح سمجھتے ہیں پیارے بھائی؟ کس کو؟ لونڈی بنا کے ان کے ساتھ سیکس کرنے کو آپ اس کو صحیح عمل سمجھتے ہیں، انسانیت کے مطابق سمجھتے ہیں؟ بات ہی آپ غلط، آپ کا سوال ہی غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ کیوں غلط ہے جناب؟ تو لوٹانے کا حکم دیا ہے کیا؟ وہ دکھا دو میرے کو. اچھا میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں قرآن سے. حضرت قرآن میں جانے سے پہلے ایک حضرت بھائی سے ایک سوال. حضرت صاحب، ماریا قبطیہ جی جو تھیں وہ میرے پیارے نبی کی زوجہ میں سے تھیں یا سلیو میں سے تھیں؟ میرے پیارے نبی کون؟ جو ماریا قبطیہ جی تھیں وہ ہمارے نبی کی زوجات میں سے تھیں یا امہات المومنین میں سے ہیں، یا ماریا قبطیہ وہ ہمارے نبی کی ہماری امہات المومنین میں سے ہیں یا ہمارے نبی کی سلیو میں سے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی باندی کے ساتھ کوئی کنیکشن نہیں تھا، بیویاں تھی. ماریا قبطیہ کون ہے سر؟ وہ امہات المومنین ہیں کہ نہیں؟ یہ سمپل سوال ہے سر، اتنا گھماتے کیوں ہیں یار آپ لوگ؟ سر میں دیکھ کے بولنا پڑے گا، ابھی میں بزنس میں نہیں دیکھ کے کیوں بولنا پڑے گا سر؟ آپ مفتی ہیں سر، میں کسی ایک سادے بندے سے بات تو نہیں نہ کر رہا سر، میں مفتی سے بات کر رہا ہوں. مفتی ہیں، پڑھے لکھے رہتے ہیں، ابھی آپ لائف میں دیکھتے ہوئے بول رہے ہیں کتابیں رکھیے، میرے کو بھی کتاب میں دیکھنا پڑتا ہے. میں لائف میں دیکھ کے نہیں بولتا سر، مجھے رٹا ہوا ہے. میں آپ کو کلیم کرتا ہوں کہ ماریا قبطیہ کو آپ کے کسی بھی مجتہد نے یا کسی بھی معلم نے آپ کے فرسٹ 600 ایئرز آف اسلام میں امہات المومنین میں کاؤنٹ نہیں کیا ہے سر.
تو آپ ماریا قبطیہ کو کیا سمجھتے ہیں سر؟ امہات المومنین میں سے سمجھتے ہیں نہیں یا حضور آپ کا مطلب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لونڈیوں سے تعلق تھا؟ الحمدللہ سر، بالکل ماریا قبطیہ ون آف دا فیمس لونڈی آف حضور نبی. بالکل پکڑے بھی گئے تھے ایڈم غلط صاحب، بات، بلکہ غلط وہ سیکس بات کی کرتے وہ ہوئے بات پکڑے بھی گئے تھے. وہ بات سہیل صاحب وہ بات کی بات نہ لے کے نمبر دے رہے آئے، ہو اس پہ آپ، جلیبی ہے. نہیں یہ نہیں کہہ کر رہے رہے آپ کا. نہیں، ہلو، ایک منٹ مفتی صاحب، ایک منٹ مفتی آپ صاحب، ایک مائک میں منٹ آ کر دیکھو. فوٹو میں نہیں کیوں بات کر رہے ہیں آپ؟ ارے مفتی صاحب ایک منٹ رکو، چھپ کے دیکھو کیوں ابھی مفتی بات کر ایڈم صاحب رہے صاحب آپ یہ کو غلط ہماری بات ہو فوٹو گئی. چاہیے، ہیں؟ ہاں، آپ کو ہماری تو فوٹو چاہیے، لیکن آپ نے اپنا نام تک فوٹو اور نہیں بتایا. نمبر، کیوں فون نمبر دو آپ کو. میں نہیں؟ تو آپ نے تو ثبوت اپنا کے نام ساتھ تک نہیں اور بتایا. حوالے کے ایک ساتھ سیکنڈ ایک بات سیکنڈ، کر سکتے. آپ نے تو اپنا نام تک نہیں بتایا، میں ہمارا آپ فوٹو کو اور نمبر بھی چاہیے. آپ کو ویڈیو کال ہی میں بات کر لوں گا بعد میں، نہیں نہیں، آپ کو میں ہم باپ کے ساتھ آپ کو بھیجوں گا. آپ نے ایک سیکنڈ مفتی صاحب، یہ تو آپ دوگلا نہیں، پن ہوا نا. آپ ابن آدم بول کے اعظم بول کے کتنا فراڈ کر رہے ہو، ایسا نہیں میں کیوں ابن کر رہے ہو آدم نہیں ایسا بول سب؟ رہا، حضرت آدم بول رہا ہوں. آپ نے سنا نہیں، آپ کے کانوں میں چونی ہے حضرت. حضرت میں نے آدم اپنا تو نام حضرت نہیں، آدم بولا. حضرت آدم نہیں، ابن آدم بولا حضرت پہلے. اچھا آدم تو نہیں نہیں ابن نہیں، آدم نہیں بولا، یہ حضرت آدم ڈسکشن بولا. آپ ایڈم وہ ڈسکشن میں جی مت جی جاؤ میں پلیز، چپ وہ میں ڈسکشن چپ. میں مت جاؤ. ہاں کیونکہ اس پہ وہ ڈسکشن یہ ابھی کوشش کر رہے ہیں کہ اصل مدعے سے بھاگے. اچھا انہوں نے ابھی یہ بات کہہ دی، ایک بڑی بات، کہ آپ رسول اللہ پہ الزام نہیں لگا نہیں، رہے ہو. لونڈی جب ہم جا نے کے ابھی کہا ادھر لونڈی تو نہیں ہے، لونڈی کا مسئلہ نہیں ہے. حضور صلی اچھا اللہ علیہ وسلم نے حضرت آپ عائشہ کے سے حضور 9 سال کی عمر میں شادی کی تھی، یہ غلط تھا بول کے اس بول پہ رہی بھی تھی بات ہماری کریں گے، بچی. ابھی کریں گے مفتی صاحب، اس پہ بھی ابھی ہی بات کریں گے. لیکن آپ نے نہیں جو اب نہیں یہ ہم پہ نہیں، میں یار آپ سے ایک بات سنو، پوچھتا ہوں، آپ کی بیٹی بالغ ہو گئی 9 سال میں، آپ تو اس کو اس پہ شادی کرنا بات کریں پسند گے کریں گے مفتی یا صاحب. لاڈج میں رکھنا پسند کریں گے؟ وہ بولو. مفتی صاحب اس پہ ہم ضرور بات کریں گے، لیکن ہاں، ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے یہ الزام لگایا ہم پہ کہ ہم ہلو. نے پیارے نبی سرور کائنات، دو ہاں، جہانوں کے آقا، آقا دو ان کے بارے میں، جہاں. آقا دو جہاں، ان ہاں، کے بارے میں ہم نے یہ الزام لگایا کہ وہ لونڈی کے ساتھ سیکس کرتے ہوئے پکڑے نہیں گئے تھے. یہ آپ نے ہم پہ الزام لگایا کہ ہم نے رسول اللہ پہ الزام لگایا. کیا ہاں. آپ اس الزام پہ ابھی بھی ٹھہرے ہوئے ہیں یا اس چیز کو قبول کرتے ہیں یا ہم سے دلیل مانگتے ہیں، ہم آپ کو دلیل پیش کر دیں؟ کیا نہیں، چاہتے ہیں آپ آپ؟ تو الزام لگا رہے ہو. حضور صلی تو اللہ دلیل علیہ پیش کر وسلم دیں نے آپ کو. نکاح، ادھر سنو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر عیاشی کرنا تھا آپ کے حساب سے جو بول رہے ہو آپ، ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم لونڈیوں سے کرنے کا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں خوبصورتیں شہر کی مالدار عورتوں کو دینے کے لیے بڑے بڑے بادشاہ تیار تھے. تو حضور صلی ہائے اللہ تو علیہ دیا وسلم نا، اگر ادھر سنو تو اگر تو دیا لونڈیوں اور سے لیا بھی نا ادھر رسول سنو، اللہ نے. ماریا قبطیہ کو گفٹ نہیں، دیا. لونڈیوں یہ سے لے مزاح کرنا تھا ساحل صاحب، تو یہ مفتی صاحب کو کہ عربی کی ہاں آیت بھائی. پڑھ دیں، طلاق بس یہ اتنی سی اتنی سی طلاق اچھا اتنی سی یہ آیت پڑھ دیں. آیت پڑھ دے مفتی پائے صاحب. دیکھو. قرآن کی آیت پڑھ دیں، قرآن سے ثابت کرتے ہیں، حدیثوں سے بھی نہیں. یا پڑھ لے ایھا یہ مفتی النبی صاحب. انا احللنا لك ازواجك اللاتي آتيت اجورهن وما ملكت يمينك مما یہ لو افاء پکڑو، الله عليك. یہ لو پکڑو. جی سر کیا کریں؟ ترجمہ پڑھاؤں یا آپ مفتی ہیں، آپ کو پتہ ترجمہ کیا ہے اس آیت کا؟ نہیں، تم بول دو، پڑھ ترجمہ بولو، دیکھیں گے آپ نہیں کو کیا میں کیوں بنا کے بولوں رکھے. سر، مفتی آپ ہے، ترجمہ کریں نا، نہیں اپنا ترجمہ کریں، پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ایکچوئل ترجمہ کیا ہے. ذرا آپ اپنا ترجمہ کریں نا ذرا اس کا. بھول گئے ہوں گے مفتی صاحب، بزنس میں لگے ہوئے ہیں نہیں نا نہیں، تو مفتی بھول گئے ہوں گے. ساحل بھائی مفتی ہیں یار، کیسے بھول گئے ہوں گے یار. ساحل بھائی ابھی تم مفتی ہیں یار. میں ساحل بھائی میں کہہ رہا ہوں جھوٹ نہیں بولیں گے آج سچ کا ساتھ دیں گے. ہاں ساحل بھائی میں کہہ رہا ہوں آپ کو، کیا بات ہے، جتنا ہم تو مرضی جھوٹ چاہتے بول ہیں. لیں آج یہ سچ کا ساتھ دیں گے. ساحل بھائی دیکھیے گا، یہ بتائیں گے شاید کا ترجمہ کیا ہے. ترجمہ بتا دے جناب، یہ آپ کے سامنے ہے. ساحل بھائی نہیں جھوٹ بولیں گے آج یہ. لگتا ہے قرآن میران کھول رہے اپنے آپ پہ. ساحل بھائی یہ بھاگ جائیں گے لیکن سچ بولیں گے. ساحل بھائی بھاگ جائیں گے لیکن سچ بولیں گے. کیوں بھاگیں گے یار؟ بھاگنے کا کیا ہے تو اس میں؟ اچھا سر میں ترجمہ کہہ کر رہا ہوں دو. کہ آپ اچھا سچ لوگوں کو بولیں گے پاگل بنا رہے ہو آپ. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ترجمہ اچھا بتا دیں گے ترجمہ سر. تو کر دو. انہیں ایک آیا تھا پہلے ترجمہ بولتا تھا، ترجمہ تو کر دو. ترجمہ نہیں یار، تم اب ترجمہ دیکھ کے بول رہے ہو. ابھی ترجمہ تم کو دیکھ کے بتاتا ہوں. ہم نے تو ترجمہ بتائیے اوپن ہی نہیں دیکھ کے کیا ہے. سر، وہ دیکھ کے بتائیں گے ساحل بھائی، اپنی اچھا اپنے دیکھ کے قرآن میں دیکھ بتائیں کے گے. اپنے سر ان کو عربی نہیں آتی. سر کس قسم کے مفتی ہیں یار یہ ساحل. ساحل بھائی میں کیا کروں یار، یہ کہاں مفتی سے نہیں ہے ان کو یار. مفتی کی ڈگری مل گئی؟ ہاں عربی بھی کس نہیں نے آتی مفتی مفتی بنا صاحب دیا کو. ان کو یار؟ میں تو اب ان کو مفتی نہیں کہہ سکتا، سوری. میں ان کو اب مولوی کہوں گا، مولانا کہوں گا سر، مفتی نہیں کہہ سکتا، سوری.
वो भी टीवी वाले मौलाना। टीवी वाले मौलाना, वही मैं बोल रहा था। नहीं, अभी तो हम नबी को बदनाम करके अपना रोजी रोटी चला रहे हो क्या? अस्तगफिरुल्लाह सर, ला हौला वला कुव्वता। अगर मैं नबी को अरे बदनाम 10 करूं तो लाख दे रहे हैं एडम साहब, हम सर तो 10 लाख दे रहे हैं और ये कह रहे कि रोजी रोटी अल्हम्दुलिल्लाह। चला है। ये आप क्या देखो बात फोन होगी? जरा नंबर दे दो उल्टी सर, आपको हेलो, आपको फोन नंबर दे दो। इसमें इधर किधर लिखा हुआ है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बांदियों के साथ जिना किया था करके? किधर सर लिखा है? आप तर्जुमा तो करें ना। मौलाना आप हदीस कैसे को बन भाई गए? नबी मानते के हैं? बारे मौलाना में ही हूँ ही नहीं, अच्छा, मौलाना नहीं। ये तो टीवी वाला मौलाना हूँ मैं हाफिज गुलाम सरवर हूँ। इतना तुम किस इस्लाम में थे यार, तुमको नहीं पता हाफिज और मौलाना का फर्क? यार किसने चलाया यार, गलत चलाया इस वक्त। ये आपने एनीहाउ चला रहा। सर तर्जुमा करें, हेलो, सर तर्जुमा करें, तर्जुमा करें सर, तर्जुमा करें। मेरा फोन नंबर फोन लाओ जी, फोन लाओ हमारे मौलाना साहब का, फोन लाओ जी। मौलाना नहीं साहब यार, तर्जुमा तुमको अभी करें। मसला जिसका पूछ रहे हैं वो मसले का जवाब दे रहे हो, तुम क्या ये कर रहे हो, जी ड्रामा जी कर रहे हो? हजरत, हजरत फोन हैं? वो मंगवाए ना ड्रामा सर, कंपनी हजरत। है, हाँ? ड्रामा कंपनी है, नो ड्रामा कंपनी है। हैं? अच्छा आप इसका तर्जुमा कर दो ना प्यारे मुफ्ती साहब। नहीं, टाइम पास तुम कर रहे हो यार। तुम जो मसला पूछ रहे हो मसले का बात नहीं कर रहे हो, मसले के अलग बात कर रहे हो। मसला हम अच्छा तो यही पूछ है इसका रहे सर। तर्जुमा हैं, तो कर दो। तर्जुमा मैं कल आपको देख के बताऊंगा। अभी मैं अरे रे गलत रे बोलने रे के रे लिए रे रे। देखो गलत में तर्जुमा अच्छा इसको करके छोड़ आपको दो एडम साहब, हाँ, वो जरा मेरी खुशी के लिए वो नसई की वो हम्म, हदीस पेश कर दो ना, तर्जुमा जरा करो अभी। रसूलुल्लाह मैं पकड़े गए थे। मैं एक लास्ट, हजरत लेके उसके आता बाद हूँ, फिर मैं हजरत आयशा के ऊपर बात मैं करेंगे। लेके एक लास्ट सर, बस। हाँ मैं सर मैं आपकी ख्वाहिश पूरी करता हूँ। 3959 ये आपके सामने हाजिर होती है अब। साहिल भाई ये आपकी ख्वाहिश के ऊपर, हाँ। ये ले सर। अरबी दिखाऊं, कौन सी अंग्रेजी इब्न दिखाऊं? माजा है, नसई है? हमारे हमारे नहीं मुफ्ती साहब, अरबी तो आती नहीं इनको, उर्दू कर दो। अरबी आती नहीं, अंग्रेजी, अंग्रेजी सर, उर्दू नहीं है मेरे पास, सॉरी, अंग्रेजी में है। अच्छा उर्दू में कर दो, उर्दू में। अच्छा, मैं ढूंढ के निकालता हूँ उर्दू में, टेंशन ना ले। यार ये आप उर्दू एडम नहीं साहब है जब तक इनको, यार। नहीं मेरे पास वो सर है, इस्लाम वन मैं सॉफ्टवेयर है, मैं मिल तर्जुमा जाएगा। कर देता हूँ। इट वाज नरेटेड फ्रॉम एनस दैट मैसेंजर ऑफ अल्लाह हैड अ फीमेल स्लेव। मोहम्मद साहब के पास एक गुलाम लोंडी औरत थी, विद whom he had intercourse, जिनके साथ उन्होंने बिस्तर गर्म किया। अब मैं उसकी कोई इतनी खास साफ सुथरी उर्दू नहीं कर सकता, इंटरकोर्स लिखा हुआ है, सेक्स कह सकता हूँ, ये बिस्तर गर्म हदीस किया कह नहीं सकता है, हूँ। हदीस नहीं है यार, तुम अपनी बातें लिख के क्यों बोल रहे हो यार? अरे हदीस सुनन है नसई हजरत, ये देखिए हदीस है 3959। हाँ? 3959, इन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कानत लहू उम्मतुन यतवा फलम्मा तदल्ला बिही आयशा। ये देखें सर, उन्होंने इंटरकोर्स आयशा किया, से बट जिना आयशा किया और हुजूर अफजा सल्लल्लाहु वुड अलैहि नॉट लीव हर अलोन until he said that she was forbidden for him. अच्छा Then कंफ्यूज Allah कर रख रहे हैं। वसल्लम। sent the verse. अरे झूठी हदीस बोल के जहन्नुम में जाओगे, हराम का अरे क्यों झूठी है पैसा बोलते कमा सर रहे नीचे हो? करो, नीचे सर करो। बात सुने, बात सुने, झूठी है। बात सुने। यहाँ पे कहते जिना जिसने जिना ये कैसा हदीस होगा? लिखी है, अबे सर आयशा का कहें, नाम क्यों ले रहे हो सर तुम? जिना कहें, कैसा होगा? जिना मुफ्ती कैसा साहब, होगा? मेरे मुफ्ती को साहब, मुफ्ती हेलो साहब, हेलो हेलो ओ हेलो हेलो, मुफ्ती एक साहब, मिनट ओ मेरी मौलाना बात साहब, सुनो। कहें अभी मेरे को जिसने ये गलत हदीस लिखी है वो जहन्नमी है, बोल दें। जिसने ये हदीस लिखी है जहन्नमी है, बोले। अरे यार, हदीस में क्या हुजूर सर सल्लल्लाहु बोले अलैहि वसल्लम जिसने, आयशा से सर बोले जिसने हदीस लिखी है जहन्नमी है, बोल दे प्लीज। तू तो जहन्नुमी है पक्का। अरे मैंने तो पढ़ी है, अच्छा जिसने ये लिखी है वो जहन्नमी है, उसको बोले। और साथ में जहन्नुमी नहीं उसको भी तो बोले तू जिसने ये हदीस लिखी है वो जहन्नमी है, और जिसने इसको सही करार दिया वो भी जहन्नमी है, ये बोले। नहीं, तुम जहन्नमी हो। तुम जहन्नमी हो, अरे तुम मैं हदीस तो इसलिए का पढ़ रहा हूँ, मतलब मेरा क्या निकालो। नहीं कसूर नहीं, है? अभी तो मतलब तुम गलत नहीं, मतलब पहले अच्छा तो एडम साहब बोला एक अलग। मिनट, हाँ, एडम जी साहब जी एक मिनट, जी एक जी मिनट, एक मिनट। जी जी जी। मुफ्ती तुम साहब, अपनी माँ मुफ्ती को साहब, अपनी बीवी के जगह में ले मुफ्ती लोगे तो साहब, मतलब सही हो जाएगा क्या? मुफ्ती साहब, मुफ्ती साहब, अभी देखिए आपको भड़कना नहीं है, हम आपसे बड़े एहतराम से, इज्जत से बात कर रहे हैं, आगे भी हेलो, करेंगे, है ना? तो मैं रिक्वेस्ट अभी करता वो हूँ, आप कौन आपके गुस्सा ना साथ हो। जाहिल को कौन रखे हो? नहीं जाहिल, जाहिल नहीं है, देखिए नहीं, ये गलत जाहिल कर ही रहे हैं है अभी वो, आप। जाहिल भी आप है, नाला। मैं इनको बैक स्टेज कर रहा हूँ, देखिए नहीं मैं रहने और रहने एडम साहिल, साहब रहने भी कुछ नहीं कहूंगा मैं, कंट्रोल रहने इस वजह से कर रहे बैक हैं स्टेज का क्योंकि कर। मुस्कान जी उनके साथ है ना? तो हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं, प्लीज मेहरबानी है, आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसा प्लीज ना करे। जो आपके सामने चीज बयान की गई है ये सुनन अन-नसाई की हदीस नंबर 3959। आपका इल्जाम एडम साहब पे इस वजह से नहीं लगता है क्योंकि इन्होंने सिर्फ पढ़ा है, जो लिखा गया था इन्होंने पढ़ा है। आपका इल्जाम उन लोगों पे जाना चाहिए सबसे पहले जिन्होंने ये रिवायत की है। दूसरी चीज,
जिस मुहद्दिस ने इसको अपनी किताब में नकल किया है, हो गए 2 कैटेगरी। तीसरी चीज, जिस मुहद्दिस ने इस हदीस की ग्रेडिंग सही की है, आपकी बात, आपका इल्जाम उन लोगों पे जाना चाहिए। हम तो सिर्फ पढ़ के दिखा रहे हैं, आप कैसे इल्जाम लगा सकते हैं मुफ्ती साहब? आपको थोड़ा तो सोचना चाहिए। साहिल साहब इनको रखें यार, बैक स्टेज नहीं करें इनको। जी एडम साहब आप मैंने कहा इनको बोलने दें। एडम साहब मेरे को सिर्फ फिक्र जो है ना वो मुस्कान जी की है, क्योंकि वो उनके साथ है। हेलो, है ना? आपने हदीस अभी क्या बोल रहे थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिना किया बांदी के साथ, तो तुमने नाम अभी हदीस में हजरत आयशा का लिया। आप सर मैं हदीस इनके लिए में उर्दू लिखा हुआ लेके है आता हूं एडम साहब, मैं क्या मैं आप उर्दू ले आए। सर हदीस में लिखा हुआ है कि आयशा ने कहा, हफ्जा और आयशा ने कहा कि हम तुम्हें नहीं बख्शेंगे मोहम्मद जब तक तुम इसके साथ सेक्स करने को फॉरबिडन नहीं कहोगे, हराम नहीं कहोगे। आयशा भी और हफ्जा भी, दो बीवियों ने मिलके कहा मोहम्मद को। अगर ऐसा ये अभी तुमने लिखा है ना, वो जिसने लिखा है उस पे भी लानती है, तुम तो लानती हो, तुम तो जहन्नम में जाओगे। बेशक सर, सही है। नसाई, वाह, नसाई भी लानती और इसको सही ग्रेड करने वाला भी लानती, दारुसलाम वाले भी लानती। नहीं वो लानती नहीं है, तुम लानती हो। नहीं 1 मिनट रुको, अभी आपने सही कहा। साहिल रहने दे, साहिल बोलने दे, साहिल रहने दे, बोलने नहीं, कोई बात नहीं, बोलने दे। हाँ मुस्कान भाई, सॉरी जो भी मुफ्ती साहब बोलिए। लानती तुम हो, तुम मसले को दूसरा बता के, जो नहीं जानते उनको उल्टी सीधे बातें बता के तुम क्या भी बोलोगे, उनको क्या पता चलेगा। ठीक है बेहतरीन। तो अच्छा, तो मसले को सही कर दें जरा प्लीज। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उर्दू आ गई, एडम साहब आ गई सर, उर्दू आ गई, उर्दू जूम करें ताकि पढ़ सकें, जूम करें। नहीं आप तो जाहिल हो, आपसे हम क्या सवाल कर रहे हैं सर? नहीं देखिए, अच्छा ये उर्दू पढ़े आप हजरत, ये उर्दू पढ़े, हजरत उर्दू पढ़े, उर्दू पढ़े। अनस रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत है कि हजूर की एक लोंडी थी, आप इससे जमात फरमाते थे, यानी कि सेक्स फरमाते थे। आयशा और अफजा एक दिन आपके साथ बैठी थी, यहाँ तक कि आपने इसे अपने ऊपर हराम कर ली, तो अल्लाह ने ये आयत उतार दी। जी सर, उर्दू में भी सेम है सर, क्या करें? तुमने हदीस पे प्रूफ दे, तो मैं तेरे को बोल को दे रहा था हजरत आयशा का रज़ी अल्लाह ताला की ये भेजा सहीहुल इस्नाद, तखरीज देखिए, सहीहुल इस्नाद। हेलो, काला शेखुल अलबानी सहीहुल इस्नाद। तुम अपने तरफ से बनावटी बना के बोल रहे हो यार। अरे आपके सामने है। हजरत आपने किसी जन्नत में जाएगा। सर जी, सर एक सेकंड अमित भाई, यार मुफ्ती साहब, मौलाना साहब, आपने अपने जब कोरस किया था, सर आपने जब कोरस किया था, मैं बताता हूँ, आपने जब कोरस किया था तो क्या आपने सियासता नहीं पढ़ी थी? पढ़ी थी। ओके, सियासता में सुनन नसाई आता है, तो क्या आपने सुनन नसाई की जो चैप्टर है किताब अशरातुन निसा को पढ़ा था? सर किताब अशरातुन, सर एक सेकंड, हजरत किताब में देख के बोलेंगे आप, तुम मनगढ़ंत हदीस अभी ऑनलाइन में मनगढ़ंत हदीस है, तुम लिख सकते हो, सर एक सेकंड, ये ऑनलाइन में नहीं है सर, ये ऑनलाइन में नहीं, कुतुब में है सर, ये कुतुब में है। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जब आपने मुफ्ती मौलाना को बोलूंगा ना मैं, नहीं मैं आपको, मैं किताब से देखकर ही बोलूंगा ना, तुम बाब और हदीस भेजो, मैं किताब खोले ना सर, आप अपना फोन नंबर, अपना नंबर दे दो, मैं आपको हदीस से कल प्रूव करके आपको। नहीं सर, हम फोन पे काम नहीं करते, हम लाइव स्ट्रीम पे काम करते हैं। अरे यार, मैं तुमको मसला पूछा, अभी इतने हदीसें हम पढ़े। अच्छा मैं आपको हवाला दे रहा हूँ, ये देखिए सुनन नसई में, उसमें फसल है औरतों के साथ हुस्ने सुलूक। सर हदीस नंबर 3412। नहीं इनको कहेंगे अब, नहीं आपके बाप कितने हैं वो बताओ मेरे। सर जितने मोहम्मद साहब के बाप थे, जितने मोहम्मद साहब के बाप थे। नहीं एडम नहीं, ये सर गलत जा रहे हैं ना सर, पर्सनल अटैक पे आ रहे हैं ना, ये गलत बात है ना यार। नहीं, हमने मुस्कान जी को बोला था कि हम वो नहीं करें। अब ये अच्छा, दुनिया ने तो देख लिया, ठीक है, कि मुफ्ती साहब के पास कोई भी जवाब नहीं है,
कोई भी दलील नहीं है, बल्कि इनको मुफ्ती कहना भी सही होगा या नहीं सही होगा ये आप खुद फैसला करें, लेकिन ये मुफ्तियों का ये हाल है, मोमिन हजरात के लिए एक सबक है। और हमारे एडिटर साहब अगर सुन रहे हैं तो इस डिस्कशन को अलग से काट कर जरूर डालिए कि देवबंद के मुफ्ती वर्सेस एडम सीकर एंड साहिल। वो जिस टॉपिक पे जाना चाह रहे हैं उनसे उस टॉपिक पे चले जाएं, जिस टॉपिक पे वो जाना चाह रहे हैं। लेकिन वो फिर पर्सनल अटैक कर रहे हैं ना यार, मैं नहीं चाहता हूं कि आई विल रिफ्रेन, आई विल कंट्रोल माय सेल्फ।